تم بھی غدار، تم بھی غدار، یہ بھی باغی وہ بھی باغی۔ میر جعفر وہ ایک غدار تھا، ان کو غدار کہتا ہے، ان کو ایجنٹ کہتا ہے، ان کو بکاؤ کہتا ہے۔ پاکستان میں غداروں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ پوری ڈائریکٹری بنائی جا سکتی ہے۔ بڑے بڑے معتبر نام غدار ٹھہرے، بڑے بڑے نامور لوگوں پر بغاوت کے فتوے لگائے گئے، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے آسمہ جہانگیر تک، مولوی فضل الحق سے مولوی تمیز الدین تک، ذوالفقار علی بھٹو سے بے نظیر بھٹو تک، نواز شریف سے عمران خان تک، مجیب الرحمان، منظور پشتین، مریم نواز سے شہباز گل تک، شیخ ایاز اور فیض احمد فیض سے حبیب جالب اور احمد فراز تک، مظہر علی خان سے عمران ریاض خان تک۔ کل تک نواز شریف غدار تھے، اب عمران خان انہی الزامات کی زد میں ہیں۔ ہماری تاریخ میں غداری کی فہرست بڑی طویل ہے اور بڑی گھناؤنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم پر بھی غداری کے الزامات لگے، محترمہ فاطمہ جناح پر بھی غداری کے الزامات لگے، مگر یہ چھپا دیا جاتا ہے کہ یہ الزامات، یہ گھناؤنا ٹرینڈ شروع کس نے کیا؟ وہ بھی بڑی معزز ہستیاں ہیں ہماری تاریخ کی جنہوں نے یہ الزامات لگائے، اور اس کے معاملہ وہاں نہیں رکا، یہ معاملہ آج تک چل رہا ہے۔ غدار، کافر، یہ فتوے کون بانٹ رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں غداری کی تاریخ کیا ہے اور کون کون غدار ٹھہرا، کس کس نے غدار ٹھہرایا۔ جانتے ہیں تاریخ کا بھیانک باب۔ جناب، پاکستان دنیا میں غداروں کی سب سے بڑی بستی ہے۔ غداری کی تاریخ اتنی گھناؤنی ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح پر بھی یہ الزام لگایا گیا۔ چلیں پہلے جائزہ لیتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ جناح کے حوالے سے۔ وہی فاطمہ جناح جن سے ہم سب عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان پر کیا گزری؟ جناب، یہ بات ہے 1964 کی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح خاموش زندگی گزار رہی ہیں۔ پہلے فوجی آمر جنرل ایوب خان کا دور ہے، انتخابات کا ڈول ڈالا جاتا ہے۔ آمریت کے سامنے فاطمہ جناح کو لانے کی تجویز، مگر مادر ملت کا صاف انکار، کیونکہ وہ سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ جیت سیاستدانوں کا پرزور اصرار، عوام کا دباؤ، بالآخر محترمہ 1965 انتخابات میں صدر ایوب کا مقابلہ کرنے پر تیار ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ فوجی عامر کو بخوبی احساس تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے مقابل ایک پل بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ عوام مادر ملت سے شدید محبت و عقیدت رکھتے تھے، صرف دھاندلی سے کام نہیں چلے گا۔ تو پھر ایک منظم سازش شروع کی گئی، ایک ایسی قومی سازش جس میں بڑے بڑے معتبر نام مادر ملت پر گھناؤنے الزامات لگاتے رہے، خزانے بہائے گئے، سیاستداں، وڈیرے، چودھری، سردار، مذہبی علماء، پیر و مرشد، صحافی، ووٹ کی امانت کو سر بازار بیچا گیا۔ جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار اور انڈین ایجنٹ قرار دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو فوجی عامر ایوب خان کے چہیتے ہوا کرتے تھے۔ تقاریر میں نہ صرف محترمہ پر نازیبا حملے کرنا بلکہ انہیں ضدی بڑھیا پکارا کرتے تھے۔ اس بیہودہ مہم میں طبقہ اشرافیہ فوجی عامر کے ساتھ تھا تو پاکستان بھر کے عوام مادر ملت کے ساتھ کھڑے تھے۔ ملک بھر سے مذہبی علماء، پیر، مشائخ کے خاتون کی سربراہی کے خلاف فتوے جاری کروائے گئے۔ جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ تو جناب، جمہوریت ہار گئی، فوجی آمریت جیت گئی۔ پورا ملک فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا تھا، مگر نہ جانے کیا معجزہ ہوا کہ ایوب خان انتخابات جیت گئے۔
ऐसे मौजूदे पाकिस्तान में कोई नए नहीं, अब तक होते हैं। इसे दिलचस्प इत्तेफाक कहें या कड़वा सच, जो सियासतदान कायदीन फातिमा जिन्ना के साथ खड़े थे उनमें से अक्सर गद्दार करार दिए गए। जो अयूब खान के साथ खड़ा था वो आज भी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम है। अयूब खान के सेकंड इन कमांड जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और फातिमा जिन्ना के शेख मुजीबुर रहमान। नवाब खैर बख्श मरी फातिमा जिन्ना के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, सो वो भी गद्दार ठहरे। सिंध असम्बली में करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवाने वाले GM सैयद, बलोचिस्तान के अताउल्ला मेंगल, गौस बख्श बजिंजो और खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार बाचा खान, बंगाल के मौलाना भाषानी भी फातिमा जिन्ना के साथ खड़े थे। सो सब गद्दार। सिंध के वडेरे भुट्टोस के अलावा जतोई, जुनेजो, शिराजी, मेहर, सादात, हालांकि मखदूम अयूब खान के साथ थे। तालपुर बिरादरान, फाजिल राहो, रसूल बख्श पलेजो, मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना के हामी थे। पंजाब और पोटोहार के चंद के अलावा तमाम सियासी खानदान अयूब खान के साथ खड़े थे। मजहबी उलमा ने भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई। इसके इंचार्ज पीर ऑफ देवल शरीफ थे, जिन्होंने मिस जिन्ना के खिलाफ फतवे निकलवाए। पीर मुखट सफ़ीउद्दीन के सिवा देवल शरीफ समेत पंजाब के तमाम सज्जादा नशीनों ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ फतवे जारी। जमात इस्लामी के मौलाना मौदूदी फातिमा जिन्ना के साथ खड़े थे। बस यूं जाने कि फातिमा जिन्ना ने सदारती इंतखाबात में सिर्फ अयूब खान का नहीं बल्कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सियासी तबका अशराफिया और मजहबी उलमा के खिलाफ लड़ा और आज कौमी मंजरनामे पर 65 इंतखाबात से फलने फूलने वालों की नस्ल राज कर रही है। आज अयूब खान की नस्ल बेटे गौहर अयूब और पोते उमर अयूब की शक्ल में सियासी मंजरनामे पर मौजूद है। बानियाने पाकिस्तान की नस्लें किस हाल में हैं किसी को पता नहीं। ये है हमारी असल तारीख जो आज भी दोहराई जा रही है। दुनिया के किसी भी मुल्क में गद्दारी संगीन इल्जाम तस्वुर किया जाता है, मगर पाकिस्तान में सूरत हाल अलहदा है। यहाँ गद्दारी का इल्ज़ाम महज मजाक है। जहाँ बानिए पाकिस्तान की हमशीरा पर यह इल्ज़ाम लगा हो, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, शायर, दानिश्वर, सहाफ़ी, जिसको जब चाहा गद्दारी का फतवा सादिर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए वो भी इन इल्ज़ामात से ना बच सके। काफिर, गद्दार, मुल्क दुश्मन, इंडियन एजेंट, इसराइली एजेंट, ये फतवे, ये सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? ये कैसा कानून है कि कोई भी गुमनाम शख्स कहीं भी गद्दारी का मुकदमा कायम कर सकता है? जनाब, और तो छोड़ें, कायद आज़म को भी गद्दार आज़म और काफिर आज़म के खिताबात से नवाजा गया। जैसा हमने अर्ज किया, हमारी तारीख में जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए वो भी मोहतरम और इल्ज़ाम लगाने वाले भी काबिल एहतराम। हुजूर बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गद्दार कहने वाले कोई और नहीं, वतन अजीज़ के लिए पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत इलाही थे। 28 जनवरी 1938 लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर चौधरी रहमत इलाही ने पंफलेट अभी या कभी नहीं शाया किया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को गद्दार करार दिया गया। इस पैम्फलेट में कहा गया कि मिस्टर जिन्ना ने बरतानवी प्लान तस्लीम करके कौम से गद्दारी की है। वो मीर जाफर से बड़े गद्दार हैं जिसने नवाब सिराजुद्दौला से दगा की थी। अब रही बात काफिर आज़म की, तो जनाब जमीयत उलमाए हिंद, मजलिस एहरार समेत बड़े बड़े उलमा, मशाइख बानिए पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते रहे और मज़े की बात यह है कि उनकी नस्लें आज इसी पाकिस्तान में फल फूल रही हैं। अगली किस्त में आपको बताएंगे मज़ीद तफसीलात, गद्दारी के इल्ज़ामात कौन लगाता रहा, कौन लगवाता रहा और किस किस पे लगे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना से बेनज़ीर भुट्टो तक, आसमा जिलानी तक, भुट्टो साहब से नवाज शरीफ तक, इमरान खान तक, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, हामिद मीर, कोई नहीं बचा। सब पर गद्दारी के इल्ज़ामात, गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं। अगले किस्त में आपको इस बारे में बताएंगे। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।